ہمارے سیٹ کی, ہمارے اس ٹرانسمیشن کی جان ہمارے پاس دوبارہ آ گئے ہیں. ہر روز جیسے ہی صدیق اسماعیل صاحب ستارہ امتیاز, روحانیت سی پھیل جاتی ہے, پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والے ہمارے اتنے مشہور ثنا خاں جو ہمارے سیٹ پر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے ایک دم چار چاند لگ گئے, ہر طرف رونق سی آ جاتی ہے, اور یہ امید ایک دم بن جاتی ہے کہ ایک سے ایک پھر ہم نعتیں سنیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور بات یہ کہ ماشاءاللہ انہیں ایک ایسی سعادت نصیب ہوئی ہے جو کہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. ماشاءاللہ انہوں نے خانہ کعبہ میں ظہر کی اذان دی ہوئی ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. مطلب اتنی بڑی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں ظہر کی اذان ان کی آواز میں گونجی. 1985 میں پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والے اور 2012 میں ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے صدیق اسماعیل صاحب ہمارے سیٹ کی رونق ہوتے ہیں ہر روز. اللہ میاں ان کا سایہ سلامت رکھے, اور اسی طرح ہم ہر سال ان کو اپنی ٹرانسمیشن میں بلاتے رہیں. ہم پتہ نہیں آئیں کہ نہ آئیں, لیکن ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آپ کی پوری ٹیم کو سلامت. بہت 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 شکریہ. اور ہمارے ساتھ اسد بھی موجود ہیں, پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حدیث کہانی کے سیٹ پر. اور بہت اچھی کل آپ نے بڑی سبق آموز جو ہے حدیث کہانی سنائی. اور مجھے امید ہے کہ بچوں مطلب ہم آج کل کے بچے, ہم تو جب بچے تھے تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں اتنا ہوش ہوتا تھا. آج کل کے بچے ماشاءاللہ بہت فاسٹ ہیں اور بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں, بچوں کی بات ہو رہی ہے تو ابراہیم, مجھے پتا تھا ابراہیم کا نام جنت نے رکھا. جنت اور ابراہیم کا ضرور ذکر. تو میں نے جنت سے پوچھا کہ تم نے اس کا نام, پہلے کہہ رہی تھی کہ عبداللہ رکھوں گی, پھر کہیں گے ابراہیم رکھوں گی. میں نے کہا کیوں رکھا؟ تو کہنے لگی کہ آپ ایک دفعہ آپ لوگ بتا رہے تھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں تو ابراہیم نام رکھ دیا. میں نے کہا ہاں بہت قربانیاں دی ہیں. اس نے مجھ سے پوچھا, جتنا میرا ناقص علم تھا میں نے اس کو تھوڑا بہت بتا دیا. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ آئی پیڈ پہ لگی ہوئی ہے. میں نے کہا کتنی دیر ہو گئی؟ تو ہم ڈانٹتے ہیں نا بچوں کو, کیا ہر وقت آئی پیڈ کے اوپر اور کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہو. میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کہیں گی ماما میں یہ پوری وہ جتنی ان کی جو تاریخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی. چلیں یہ بھی بڑی بات ہے تو بچے, میں بچوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں جو بچے یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ گیمز بھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں بچے, تو یہ چیزیں بھی سرچ کریں. پیرنٹس کا میرا خیال ہے زیادہ, یہ آپ کی بڑی بات ہے کہ آپ نے بچوں کو اپنی یہ تربیت دی, لیکن یہ پیرنٹس کا زیادہ اس میں اس بات میں عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آئی پیڈ, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ ڈیفینیٹلی گلوبلائز کر رہی ہے دنیا, تو اس کا بہت فائدہ ہے, بہت سنبھالے. لیکن پروز اینڈ کونس دینی معلومات بھی بہت لے یہ ساری چیزیں آپ کو, دین کی بھی معلومات, ساری ایپس موجود ہیں جس میں قرآن پاک کی تعلیمات بھی آپ کو مل جاتی ہیں. قرآن پاک پورا کا پورا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے, اس کی تشریح, تفسیر, تو یہ چیزیں فائدہ اٹھائیں. اگر ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے ایک نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو ہمیں جو گیجٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنا نقصان بھی, وقت کا ضیاع بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک تو یہ بہت چھوٹی بات ہوتی ہے, یہ چھوٹی نیکی ہوتی ہے, لیکن اس کے فوائد جو ہیں بہت زیادہ, وہ اللہ کے بارگاہ میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے درجات ہم کس چیز پر بخشے جائیں. بالکل بالکل. ایک چڑیا جب نار نمرود جلائی گئی تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بجھانے کے لیے, تو دوسرے پرندے نے کہا کہ کیا اتنی آگ تمہارے ایک دو قطروں سے کیا بجھ سکتی ہے؟ تو اس پرندے نے جو جواب دیا ہے نا, یہ وہ سبق آموز ہے کہ مجھے معلوم ہے نہیں بجھے گی, لیکن میرا نام نہیں بجھے گی, لیکن میرا نام جلانے والوں میں نہیں ہوگا, میرا نام بجھانے والوں. اور بالکل اسی طرح صدیق صاحب, کوئی چھوٹا سا عمل انسان کا ایسا ہوتا ہے جو بڑی بڑی اچھائیوں کو اس کے ایک لمحے میں جلا کے, جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے, وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم ہر عمل کرنے سے پہلے اچھا یہ کر کے سوچیں کہ شاید یہ عمل ہمارے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں. اس لیے انسانوں کو کبھی بھی جج نہیں کرنا چاہیے کہ یہ, اکثر لوگ, سوری میں بات آپ کی, آپ بیٹھے میں اور میں بات طویل سے طویل کیے چلا جا رہا ہوں, لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ اداکار ہو کے آپ رمضان کی ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ دیکھیے رب کی بارگاہ میں کون کس کی قبولیت ہے یہ آپ نہیں جانتے. میں بہت گناہ گار ہوں, خاکسار ہوں, عاجز ناچیز ہوں, لیکن میرا رب اتنا ہی ہے جتنا آپ کا بھی ہے, اور میں بھی اپنے رب سے ہر وقت اپنی مغفرت کی طلب کرتا ہوں, اور یہ میرا حق بنتا ہے. اس لیے کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے, یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کیا سنائیں گے آج؟ وہ جو میں نے 2 نعتیں فرمائشی اس میں سے کوئی ایک سنا دیں. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ
असद अय्यूब भी माशाल्लाह एक बच्चों की पूरी टीम लेकर बैठे हैं बटालियन और बटालियन तो असद अय्यूब में अल्लाह ने बड़ा ही क्वालिटियाँ की हैं और ये बरखुरदार मेरी दुआ है कि ये आगे चलकर भी इंशाअल्लाह बहुत। तो मैं आला हजरत का एक कलाम पेश कर रहा हूँ ताकि सब मिलकर पढ़े ताकि सबका नाम सना खानों की चिड़िया की तरह जिसका इस तरह हो जाए। सबसे औला आला हमारा नबी औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए सुभान अल्लाह। खल्क से कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। आपकी सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बेदेखे हर कोई फिदा है बेदेखे तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जिस वक्त हलीमा की गोदी जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी। उस वक्त हलीमा दाई के उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का
کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی جکایا پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا. جی ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بریک کے بعد ہمارا پروگرام کا یہ سیگمنٹ احساس، اس میں ہم آپ کی ملاقات ملک کے نامور جگمگاتے ستاروں سے کرواتے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ محمد افتخار غزالی صاحب ہیں جو پاکستان کی ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں. 1999 میں انہوں نے سحر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے گلی محلوں میں جو کچرا چننے والے بچے ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا تھا. ناکافی وسائل اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے اکثر یہ بچے جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سحر فاؤنڈیشن ان بچوں کے لیے نہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتی ہے بلکہ ان کو تعلیم بھی پرووائڈ کرتی ہے which is a very very big task I guess. اور ہمارے ساتھ اس وقت افتخار غزالی صاحب کے صاحبزادے بھی موجود ہیں جن کا نام طہا ہے اور وہ بھی اپنی اسکول سے واپس آنے کے بعد بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اس آرگنائزیشن میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. سر ویلکم ٹو آور شو. اچھا یہ سحر ہے کہ سحر ہے؟ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں گا کہ اکثر لوگ سحر اور سحر کو کنفیوز کرتے ہیں. سحر جادو ہوتا ہے اور سحر صبح ہوتی ہے. سحر ہے یہ سحر ہے. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں اس میں نئی صبح کہ SEHER سحر ہے یہ ہو گیا جادو جادو اور SAHAR تو یہ اتنا لمبا کیوں کہہ رہے ہیں؟ زبر اور زیر کا فرق ہے. دیسی ہے. نارملی لوگ سحر فاؤنڈیشن ہم انگریزی میں لکھتے ہیں نا تو اس طرح کرتے ہیں لیکن یہ سحر ہاں یہ سحر ہے. اچھا کیسے کون سا ایسا وقت تھا کون سا ایسا لمحہ تھا کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ کیونکہ بچوں کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ ایک بچے کو بڑا کرنا اس کو ایک تربیت تعلیم و تربیت دینا ایک اچھا انسان بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو کون سا ایسا وہ لمحہ تھا جس میں آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ نے بس یہ کرنا اور آپ نے ٹھان لی کہ اب میں نے یہ کرنا ہے؟ دیکھیے جویریہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مطلب آپ کیونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹ ہیں میڈیا کی اچانک سے کوئی چیز کلک کر جاتی ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے نا. اب میں یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 96-97 کی بات ہے کہ اس دوران بھی جیسے آج کل کا یہ موسم ہے نا گرمیوں کا تو ایسی بڑی شدید گرمی کا موسم تھا. رمضان شریف تو نہیں تھے ایک نارمل موسم تھا اور میں کسی کام سے ایک بازار میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک یہ جو ہمارے لیبر ہوتے ہیں کھدائی وغیرہ جو کرتے ہیں نا لوگ تو ایک جگہ کچھ کام ہو رہا تھا کنسٹرکشن کا تو ایک صاحب کچھ کھدائی کرنے میں مصروف تھے. سامنے جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک بچی کو بٹھا رکھا تھا ایک کپڑا سا چادر سی بچھا کے. ایک چھوٹی سی ان کی بچی جو ہے وہ وہاں بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس بچی کی گود میں بچی کی گود میں چھوٹا سا اس کا بھائی تھا. اب بڑی شدید قسم کی گرمی ہے اور وہ جو شخص کام کر رہا ہے سامنے کھدائی کا وہ ان بچوں کا باپ ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھ کے آتا تھا جو گود میں بچہ تھا اسے دیکھتا تھا اور اپنی بچی کے اوپر جو ہے وہ دوپٹہ ڈالتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. میں سامنے کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. بہت زیادہ مجھے اس کی تکلیف ہوئی کہ یار سڑکوں پر رہنے والے لوگ ہیں یہ. اب یہ شخص جو ہے وہ یہ بیچارہ اپنی مزدوری پر بھی نکلا ہوا ہے اور اس کے بچے جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں.
तो किसी न किसी को तो इनके लिए कुछ काम करना चाहिए ना। बस ये जो है वो एक यू टर्न कह लें आप, या टर्निंग पॉइंट कह लें आप, या जो भी चीज़ कह लें। अच्छा इफ्तिखार साहब, इसमें आपके जो बच्चे हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं, उनके फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ कचरा चुनने वाले बच्चे हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन में नहीं? हम जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये असल में थोड़ा सा इस तरह है कि सैर फाउंडेशन जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही है। अच्छा। फील्ड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेट हैं। अच्छा। हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए भी काम कर रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन की हमने 2 कैटेगरीज की हुई हैं। एक वो है जिनको हम कहेंगे चाइल्ड लेबर, अच्छा। जो आपको नजर आएंगे कि पंचर वाले, मोटर मैकेनिक। तो आपको लगता है कि चाइल्ड लेबर को हमें सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमारा लॉ भी है। लेकिन सिचुएशन ये है कि माशरती तौर पर हम मजबूर हैं, देखिए वो अपने घरों के कफील भी हैं, वो बच्चे कफील हैं वो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ वो बच्चे जिनका कोई वली वारिस नहीं है उनको सहारा देते हैं, या फिर वो भी कि जिनके माँ बाप या वारिस हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते उनके लिए? नहीं, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा था ना कि 2 कैटेगरीज हैं। एक है चाइल्ड लेबर, वो भी स्ट्रीट पर काम कर रहे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन। और एक वो है कि जिनका कोई, ये जो चाइल्ड लेबर है ना, देखिए इनका घर मौजूद है, उनके पेरेंट्स हैं, वो सुबह अपने घर से निकलते हैं, अपनी मजदूरी पर काम करने के लिए आते हैं और इवनिंग में अपने घर वापस चले जाते हैं, वो अपने घर के कफील हैं। एक वो बच्चे हैं कि जिनका घर भी स्ट्रीट है। ओ अच्छा, समझ रहे, उनको सड़क ही उनका छत घर है। हाँ। वो सुबह उसी सड़क से उठते हैं और गली मोहल्लों में जाके कचरा जमा करते हैं, कचरा जमा करने के बाद उन्हें सेल आउट करते हैं और उसी स्ट्रीट पर आके उन्होंने अच्छा ये हम चेक बात को बैलेंस आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आने के आपसे बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा अहद रमज़ान। वापस आ चुके हैं और सहर फाउंडेशन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सहर फाउंडेशन इस वक्त हुआ है एक ऐसी शख्सियत को यहाँ बुलाने का कि जिनकी अगर मैं तारीफ़ करना शुरू करूँ तो शायद ये पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। बहुत ही फ़ाइन एक्ट्रेस, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छी गुलकारा, बहुत अच्छी मेज़बान, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर, इसके अलावा और क्या क्या कहूँ, बहुत ही शफीक बहन, एक अच्छी दोस्त, एक बहुत ही प्यारी माँ, हम सब की बहुत ही प्यारी प्यारी बुशरा अंसारी। जाने की तरह आप हमारे सेट पर आई हैं, रोशनी सी फैला दी आपने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और हमारे खड़े होकर सामने देखिए, माशाल्लाह। जी जी। देखिए, हाँ, मुझे ये मेरी मुंह बोली माँ है भाई, देखें इनका प्यारा होना बनता है। बेटा ज्यादा खूबसूरत निकल गया, इसकी बड़ी परेशानी है मुझे। मैं कहती हूँ कि बेटे तुम पता नहीं अपने अब्बू पे चले गए होगे वैसे, मगर ये कि है ये मेरा बेटा, और बिल्कुल मेरे लिए दोनों छोटे बहन भाई बच्चों की तरह हैं। और आप सबको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपके प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा लगा, अहद रमज़ान। अहद रमज़ान, अहद रमज़ान एक वादा है रोज़ा रखने का, लेकिन रोज़ा बज़ाते खुद एक वादा है कि रोज़ा सिर्फ यही नहीं कि भूख प्यास है, रोज़ा रखने के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको एक वादे के तौर पे करनी पड़ती हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपने किरदार को, अपनी फ़राइज़ को, इन सब को एक दफ़ा इस महीने में इस तरह से प्रैक्टिस करना होता है कि फिर हम अगले पूरे साल का वादा करें। सो अहद रमज़ान का एक काफ़ी बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा अहद है ये, जो कि हमें रमज़ान के बाद भी निभाना है। इट्स जस्ट नॉट अ रोज़ा, रोज़े के साथ एक वादा है, एक ज़िंदगी का चलन है, a way of life you have to decide in this month. So अहद रमज़ान बड़ा अच्छा लगा मुझे। आइए तशरीफ़ रखिए। थैंक यू। सिद्दीक़ इस्माइल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी रमज़ान मुबारक हो। आमीन। आपा जी, आपा कहूँ, माँ जी कहूँ, ये तो मुझे कई दफ़ा मम्मी कहते हैं, कभी माँ जी कहते हैं, और मदर्स डे कभी पे आपा मैं हर कहते हैं। दफ़ा इनको ज़रूर फ़ोन करता हाँ, हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो बिल्कुल। सकता है? कैसे रमज़ान अभी तो शुरू हुए हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तीसरा रोज़ा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो गर्मी बहुत है, मतलब अब ये इत्तेफाक की बात है, मुहर्रम में भी एकदम से बहुत गर्मी हो जाती है और रमज़ान में भी हो जाती है, लेकिन फिर ये अल्लाह ताला का दिया हुआ
वक्त है, अल्लाह ताला का दिया हुआ इम्तिहान है। जिस तरह कमांडो कोर्स करते हैं या जिस तरह कोई एक्सरसाइज होती है तो उसमें हमें टफेस्ट सर्कमस्टेंसेस से गुजर के बिल्कुल अपने आप को तैयार लेकिन करना मैं देखती हूँ कि मैं तो खैर अपने आप को बिल्कुल क्लेम नहीं करती कि मैं कोई बहुत ही आला रोज़ेदार हूँ, मैं तो उनकी बहुत कदरदान हूँ जो इस वक्त आउटडोर में काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर मजदूरी कर रहे हैं, जो रोज़े में हम तो एसी में बैठे हुए, हम घर में भी काफ़ी आराम से होते हैं या हम शूटिंग पे भी होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे लिए मैक्सिमम कंफर्ट क्रिएट किया जाता है, हमारे पास एयर कंडीशन मेकअप रूम होता है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन वो लोग उनके रोज़े को आप मैं समझती हूँ बहुत अफजल है। बिल्कुल। और आपसे बहुत सारी बातें अभी हमने करनी है लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का टाइम जरूर। मैं असल में एंकर करती हूँ ना प्रोग्राम, तो मैं सारी बातें शुरू कर देती हूँ। अच्छा भाई ये लोग एंकर हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिएगा अहले रमजान। अहद रमज़ान में पहले रमज़ान से हमारे साथ नात ख्वानी की एक ऐसी मोतबर शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में नात ख्वानी के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई का सफ़र जो आज से 50 साल पहले शुरू किया, और वो उस वक्त सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने नात ख़ानी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी शुरू की, और आज भी ये सफ़र उसी आबोताब के साथ जारी है। हमारी खुशकिस्मती है कि अहद रमज़ान में इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी कि आखिरी रमज़ान तक वो हमारे साथ रहें और उनकी क़ुर्बत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें हम लोग। आइए हम खराज तहसीन पेश करते हैं सिद्दीक़ इस्माइल साहब को और एक पैकेज उनका देखते हैं चल के। अल्लाह और उसके महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई हर मुसलमान के दिल की आरजू है, लेकिन चंद ही खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनकी ये तमन्ना पूरी होती है। निस्फ सदी से जायद अरसा इश्क रसूल में वक्फ करने वाले अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल इन्हीं बुलंद मकाम व मर्तबा रखने वाले नात ख़्वां में से एक है। सिद्दीक़ इस्माइल 10 फरवरी 1954 में कराची के इलाके मीठा दर में पैदा हुए। वालिद मोहतरम की वजह से उनका रुझान बचपन ही से नात ख़ानी और हम्दो सना की तरफ रहा, जिसकी वजह से 1960 में रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम बच्चों की दुनिया से मुंसलिक हो गए। फिर तो जैसे नात ख़ानी का एक ना रुकने वाला सिलसिला था जो शुरू हो गया। अब तक उनकी पढ़ी जाने वाली नातों की तादाद सैकड़ों में है, जिसमें उन्होंने उर्दू के अलावा पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकाई और मकामी ज़बानों के साथ साथ अरबी, फारसी और हिंदी में भी नजराना मिदहत रसूल पेश किया है। जिस नात ख़ां का दिलो ज़हन अल्लाह और इश्क रसूल में सरशार हो, जब वो रब्बे काबा के हुजूर पहुँचे तो क्या मंजर होगा। 1983 में पहली मर्तबा सिद्दीक़ इस्माइल को हरमैन शरीफ की ज़ियारत नसीब हुई और उम्रा अदा करने का मौका मिला। मदीने का सफर का शर्फ हासिल हुआ और दिल में छुपी हुई ख्वाहिश ज़ुबान तक आ गई कि अल्लाह के घर में अल्लाह के जिक्र को बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर की सदा लगानी है। चूँकि पाकिस्तान टेलीविजन से उनकी आवाज़ में गुज़िश्ता कई बरसों अजान नश्र होती रही, लिहाजा इमाम काबा ने अजान सुनकर इजाज़त दे दी। यूँ जनाब सिद्दीक़ इस्माइल ने खाना काबा में ज़ोहर की अजान देने की सादत हासिल की। उनका एक और कारनामा अनवार हरमैन और रंगे रज़ा की तालीफ है, जिसमें उन्होंने बिल तरतीब मकबूल और मारूफ नातों की यकजाई और जनाब अहमद रजा खान बरेलवी की तसनीफ हदायक के बख्शिश और उनके खानवादे के तमाम शोरा के कलाम को शामिल किया। इन कुतुब को सदर और गवर्नर के पैगाम के साथ दुनिया भर के सिफारत खानों में भी भेजा गया। सिद्दीक़ इस्माइल साहब न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में महफिल हमदो नात में शिरकत के लिए मदऊ किए जाते हैं। 1980 में मुस्लिम दुनिया की बेहतरीन आवाज़ों की फहरिस्त तैयार की गई। सिद्दीक़ इस्माइल साहब वो वाहिद पाकिस्तानी नात ख़ां थे जो सफ़े अव्वल की 10 बेहतरीन आवाज़ों में शामिल थे। इसके साथ साथ दुनिया की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त भी सिद्दीक़ साहब के जिक्र से पुर है। 1986 में नात ख़ानी के शोबे में उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।
وہ پہلے نعت خواں ہیں جنہیں ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ایکسپریس ٹی وی آج اسی خوش الحان نعت خواں جناب صدیق اسماعیل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ قدم کی بات۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر محفل ہے رحمت پہ چھائے ہوئے، آسماں سے فلائق بھی آئے ہوئے، آسماں سے ملائک بھی آئے ہوئے، خود محمد بھی تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان
सलामत रहो। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानती हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं महवे इल्तिजा हूँ, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गई हूँ, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गई हूँ। सुभान अल्लाह। याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी वो मंजूर होंगी, मकबूल होंगी वो मंजूर होंगी, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ये हमारी एक मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये हमारी टीम की, हमारे चैनल की, अहद रमज़ान की टीम की एक छोटी सी कोशिश है। आपकी इतनी बड़ी बड़ी जो आपने खिदमात अंजाम दी हैं, उसका उसके सलाह तो लिए, खैर आपको हम लोग तो और दुनिया में तो दे ही नहीं ये सकते। कबूल करें हमारी तरफ से। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जिस ज़माने में इन्होंने मदह सराई शुरू की, सनाखानी शुरू की नबी पाक की, उस वक्त ये इतना बड़ा फील्ड नहीं था और इतना कंपटीशन भी नहीं था, और मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट भी नहीं थी जैसे कि अब है। अब ये देखें माशाल्लाह आपके शागिर्द भी हैं और बहुत से और बच्चे नौजवान जो हैं वो आपकी इस लेगेसी को चला रहे हैं, आपसे शागिर्दी में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त आपके पास कोई ऐसे बड़े उस्ताद थे जिनके पास आप गए, या आपने खुद से अपने आप को ट्रेन किया या आपको कोई गाइडेंस मिली कहीं से? बस गाइडेंस तो मिली जी, ये ज़राए अबलाग इतने नहीं थे। जी जी जी। लेकिन यह है कि जब अल्लाह अपने महबूब और अपनी हम्द व सना के लिए किसी को मुंतखब करना चाहता है जी, तो वो सारे वसाइल अल्लाह ताला रास्ते बना देता है, और उसका करम है, उसकी मेहरबानी है। मैं इस काबिल नहीं हूँ,
لیکن اللہ نے مجھے اس آپ کام کو کے چنا آپ لیے کو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اتنا خوبصورت آپ کے پاس ایک راستہ، آپ کو سفر دیا جس کی منزل ایک اتنی بڑی ہستی کی طرف جاتی ہے کہ پوری زندگی کیا ہزاروں زندگیاں بھی اگر آپ ان کی مدح سرائی کرتے رہیں تو وہ کم ہیں. سبحان اللہ. اور جی ایک چھوٹی سی ہم آپ سے بھی ہمارے مسلم دنیا کے 562 شخصیات میں بھی شامل ہیں. یہ اعزاز بھی اللہ صدیقی جی بالکل ابھی پیکج میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ سے. صدیق صاحب ایک چھوٹا سا سلام بریک پہ جانے سے پہلے جب تک آپ سے نہیں سنیں گے ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. بالکل. اور گداؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. مسجد نبوی کی صبح اور سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام. یقیناً ایک ایک اشک کی قیمت جنت ہے. بہت عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اور ان کے غم میں اور ان کے عشق میں اپنے آنسو بہاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن کے توسط سے یہ آنسو بہتے ہیں. صدیق اسماعیل صاحب کیا کہیں، لفظ کم پڑ جاتے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکریہ کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں. میں آپ کے ادارے کا، آپ جتنی آپ کی ٹیم ہے ایکسپریس کے لیے میں دعا گو ہوں. آپ نے جو ہمیں عزت افزائی کی ہے، میں کیا اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت مہینہ ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اس سے بڑی کوئی دعا ہو نہیں سکتی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ میں آپ کو ادا کرتا ہوں. اور عمران بھائی، یہ ایکسپریس گروپ کی کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ لوگ لیجنڈز کو دنیا سے جانے کے بعد یاد کرتے ہیں اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اور قابل تحسین ہے ایکسپریس کی تمام ٹیم کہ جنہوں نے ہمارے لیونگ لیجنڈز، یہ ہیں ہمارے لیونگ لیجنڈز، ہمارے الحاج صدیق اسماعیل صاحب، کہ جن کی زندگی میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور اسی طرح ہم ان کو ٹریبیوٹ دیتے رہیں. اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ہر چینل اور ہر مسلمان ٹریبیوٹ دے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.